أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Amin share. Okay. എല്ലാവരും കഹൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കമന്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? അമീൻ പറ, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ. ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക്. Join at www.kahoot.it or with the Kahoot app. The game pin is 5329315. Okay. 20 seconds countdown and start. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The quiz is starting. Islamic calendar. 3, 2, 1. Quiz. What is the first month of the Islamic calendar? Rajab, Ramadan, Dhul Hijjah, Muharram. The right answer is Muharram. Mahan and Jannah is leading. True or false? The Islamic calendar is like the normal calendar. True or false? Three, two, one. The right answer is false. Maryam is leading. In which month was the Quran revealed?
Rabiul Awwal, Muharram, Ramadan, Shahban. ഏത് മാസത്തിലാണ് ഖുർആന് വന്നത്? The right answer is Ramadan. Maryam is still leading. On which month do Muslims fast? Ramadan, Shahban, Muharram, Rabiul Awwal. ഏത് മാസത്തിലാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുക മുസ്ലിം? Three, 2, 1. The right answer is Ramadan. Maryam still leading. True or false? Most special month is Ramadan. Saudi, Saudi. The right answer is true. Maryam Saudi is leading. What is the Islamic calendar named? Gregorian calendar, Roman calendar, Hijra calendar, Persian calendar. Three, 2, 1. The right answer is Hijra calendar. Maryam Saudi is still leading. Did you like the quiz? No? Yes? I don't know. I think so. Three, 2, 1. The right answer is all of them. In third place, 7 out of 7, it's Afra and Sana. Second place, 7 out of 7, Nafia, Scotland. And the first person, 7 out of 7, Maryam Saudi. Assalamu alaikum. വലൈക്കും അസ്സലാം, ജസാക്കല്ലാ. ഇന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സലഫിയ റെഡിയാണോ? സലഫിയ റെഡിയാണ്. ജുസ് ഏതാണ്? ജുസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജുസ് 1 എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? സലഫിയോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ്? മാഹാ, തുടങ്ങിക്കോ. وقالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Next, Maryam. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الظالمون خاسرون فأولئك هم الخاسرون. فيزا أشرف. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Next, Abdurrahim. وظللنا عليكم الغمامة وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ആരെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്? അബ്ദുറഹിമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് സൗണ്ട് വരരുത്. ഇനി ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്? ബിനിയാമിൻ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. നെക്സ്റ്റ് ഹാദി ഹംദാൻ, കോഴിക്കോട്. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ألا تتعبد ഒന്നുകൂടെ നീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യ്. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال തെറ്റെന്താണ്? إن الذين آمنوا والذين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okay, next ഹൻഫ. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Next ആരാണ്? നിഹാലിന്റെ നെറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അവിടെ? നിഹാൽ, കാസർഗോഡ്. നിഹാൽ. تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Next ആരാണ്? തൗസിയ. തൗസിയ ചോദിക്കും. നീ പറയുന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. തസീം കുവൈത്ത്. തസീം കുവൈത്ത് ചോദിക്കും.
കേൾക്കുന്നില്ല. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. നുസ്രത്ത് കൊല്ലം. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ഓക്കെ, അധിക സമയം ഇനി വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ പറയാം. സലഫിയ, ആയത്ത് ഓതുന്ന ആയത്ത് ഏതാണോ ആ ആയത്ത് ഏത് പേജിലാണ് എന്ന് പറയണം. റെഡി ആണല്ലോ? തുടങ്ങാമല്ലോ. വബശ്ശിരിൽ ലദീന ആമനു, ആ പേജ് ഏതാണ്? 5 ആണ്. ഓക്കെ, അത് ശരി ഉത്തരമാണ്. ഇന്നല്ലദീന ആമനു വല്ലദീന 10 is the right answer. ശരി ഉത്തരമാണ്. قل إن كانت لكم الدار الآخرة 15. MashaAllah, that's also right. ശരി ഉത്തരമാണ്. ولن ترضى عنك 19. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. إن الذين كفروا سواء عليهم. اوكي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 5. وإذ قال ربك للملائكة 6. اوكي. قلنا اهبطوا منها جميعا 7. وإذ أخذنا ميثاقكم 13. ما ننسخ من آية. ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കേടെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. പറയൂ. إذ قال 20 right answer. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. 19 is right answer. MashaAllah. Okay. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا 14 is right answer. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 13.
വെള്ളം പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ഓക്കെ. الذين ينقضون عهد الله. 5. Yes. بديع السماوات والأرض. 18. وأقيموا അതുകൊണ്ട്. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. 15. No. ആ പേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു എക്സാം ഒരു ആയത്തും കൂടെ ഓതി തരാം. വദ്ദ കസീറും മിൻ അഹ്ലി 17. ശരി ഉത്തരമാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഓതുന്ന ആയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആയത്താണ് ഓതേണ്ടത്. ഇത് ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള, ഹിഫ്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരായത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ആയത്ത് ഓതുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ആദ്യം എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ആയത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓതണ്ട, തുടക്കം ഓതി കിട്ടിയാൽ മതി, അറിയൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. كيف تكفرون بالله. الذين ينقضون عهد الله من بعد وعلم آدم الأسماء كلها وإذ قال ربك للملائكة إني وإذ جاعل. آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ഫുർഖാൻ. മൂസാ നബിക്ക് അല്ലാഹു കിതാബ് കൊടുത്തു, വൽ ഫുർഖാൻ കൊടുത്തു. ثم عفونا عنكم من بعد. الله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. ആ പാറയിൽ അടിക്കാൻ അല്ലേ? വെള്ളമില്ല. മൂസാ നബിനോട് അവര് പറഞ്ഞു വെള്ളം വേണം. فانفجرت منه 12 عينا. فبدل الذين ظلموا. Yes. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فجعلناها نكالا لما بين. Yes. ശരി ഉത്തരമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. اتخذ الله ولده سبحانه له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. Okay.
ഞാനൊരു ആയത്തിന്റെ കഷ്ണം ഓതും. ആ ആയത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്ത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി ഓതി തരാം. ഇലാഹക അതിന് ശേഷമുള്ള ഞാൻ ഓതണ്ടി. ശേഷമുള്ള ആയത്താണ് ഓതേണ്ടത്. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن. Last and final ayah. ഈ ആയത്തിന്റെ കഷ്ണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്താണ് നീ ഓതേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇത് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ്. വമല്ലാഹു ബിഗാഫിലിൻ അമ്മാ തഅമലൂൻ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. No. വമല്ലാഹു ബിഗാഫിലിൻ. അതിന്റെ ചെറിയതൂടെ ഓതിത്തരാം, കാരണം രണ്ടെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. വമൻ അദ്ലമു മിമ്മൻ കതമ ഷഹാദതൻ ഇൻദഹു മിനല്ലാഹ് വമല്ലാഹു ബിഗാഫിലിൻ അമ്മാ തഅമലൂൻ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അത്. ഇത് ഈ ജുസ് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വമൻ അദ്ലമു മിമ്മൻ കതമ ഷഹാദതൻ ഇൻദഹു മിനല്ലാഹി വമല്ലാഹു ബിഗാഫിലിൻ അമ്മാ. قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. മാഷാഅല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സലഫിയ പിന്നെ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ അക്കാഡമിയിൽ. സലഫിയ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഖിറാഅത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയാണ്. നന്നായിട്ട് നല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലം നുസ്രത്ത് കൊല്ലം, പിന്നെ അത് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ. തജ്വീദ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം കാവ്യാത്മകമായ പാരായണം, തജ്വീദോടുള്ള പാരായണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തജ്വീദ് വേണം, തജ്വീദ് ഇല്ലാത്ത പാരായണം ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ പോവായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ക്യാമറയിലേക്ക് കൈ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ക്യാമറയുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഓക്കെ, അഊദു ബില്ലാഹി ബിസ്മില്ലാഹ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തജ്വീദിന്റെ റൂളുകൾ, തജ്വീദിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്നവരുണ്ട്, അറിയാത്തവരും ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഇവിടെ തജ്വീദിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത പേജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ പറ. കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് നോക്കൂ, ഇത് ഫാത്തിഹയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓതുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എത്ര ഫാത്തിഹ ഓതുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര ഫാത്തിഹ ഓതുന്നുണ്ട് നമ്മള്? 17 പ്രാവശ്യം ഓതുന്ന സൂറത്താണിത്. വളരെ മനോഹരമായ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ കാണിച്ച് ക്യാമറയിലേക്ക് എന്നിട്ടാന്ന് ചോദിക്കാനാണ്. അർത്ഥം അറിയുന്നവര് മാഷാ അല്ലാഹ്. മെജോറിറ്റിക്ക് അർത്ഥം അറിയാന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷം. ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ വന്നവർക്കൊക്കെ മെജോറിറ്റിക്കും അർത്ഥം അറിയാമെന്നതിൽ സന്തോഷം.
ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? ആദ്യം എന്താണ്? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ. ബിസ്മില് ഇതിന്റെ തജ്വീദാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. തജ്വീദാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫാത്തിഹ തെറ്റിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവോ ഇല്ലേ? നിസ്കാരം ബാത്തിലാവോ ഇല്ലേ? ഫാത്തിഹ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം ബാത്തിലാകുമോ ഇല്ലേ? ബാത്തിലാകും, തീർച്ചയാണ്. അപ്പോ സൂറത്ത്, അതിപ്പോ ഒരാള് നിസ്കാരത്തിൽ വലിയ തിരക്കുണ്ട്, നല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാത്ര പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിയാണ്, സൂറത്ത് ഓതാതെ നിസ്കരിക്കാം, എതിരുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഫാത്തിഹ അല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല, ഫർളാണ്. ഫാത്തിഹ തെറ്റിക്കാനും പാടില്ല. ബിസ്മിയിൽ എവിടെ തെറ്റിക്കലെന്ന് അറിയാം എല്ലാരും? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനുർ റഹീം. നു എന്ന് പറയും, നി എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ അധികവും ഇവിടെ വന്ന് ഓതുമ്പോ ബിസ്മി ഓതുമ്പോ റഹ്മാനു എന്ന് ഓതാറുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ചില കുട്ടികൾ റാക്ക് കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല, റഹ്മാനി റഹീം എന്നൊക്കെ ഓതും. റ എന്നുള്ളത് കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് തെറ്റ്. ബാന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കുത്തുബുജദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ബിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. ഓക്കെ, അതാണ് ബിസ്മില്. കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബിസ്മി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹംദു, അൽ ഹംദു. നോക്കൂ, ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഓരോ നിയമങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എല്ലായിടത്തും ബാധകമായ കാര്യങ്ങളാണ്. കേൾക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, വേറെ പണിക്ക് നിൽക്കരുതേ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അൽ എന്നതിന്റെ ലാമുമ്മൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്? സുക്കൂനല്ലേ? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കേട്ടോളൂ, പഠിച്ചോളൂ, മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ലാമിന് സുക്കൂന് വന്നാൽ, മദീന മുസഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ, വേറെ ഉറുദു ഖുർആൻ ഒന്നും എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട. മദീന മുസഫ് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഈ അൽ ഫുർഖാൻ അക്കാഡമിയിൽ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഹിഫ്ള് ചെയ്യുന്നതും. അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ലാമുമ്മൽ സുക്കൂന് വന്നാൽ ആ ലാം നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? അർ-റഹീം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാത്തത്? കാരണം എന്താ? തജ്വീദിന്റെ നിയമമല്ല ചോദിക്കണത്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ലാമില് സീറോ ഇല്ല, സുക്കൂനില്ല. ഈ ലാമില് സുക്കൂനുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ കളർ കോട്ടഡ് ആയ ഖുർആൻ, ഇപ്പൊ ഇത് ആയാത്ത് അൽ ഖുർആൻ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ KSU ഇലക്ട്രോണിക് മുസഫ് എന്ന് അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇത് ഈ ലാം ഇവിടെ ബ്ലറായിട്ട് ഇടാൻ കാരണം തന്നെ എന്താണ്? ഇത് പറയണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലാം ഇവിടെ പറയണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇട്ടത് ബ്ലറായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടീനോട് ചോദിക്കട്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും, ഇന്ന് എത്ര പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും, എത്ര കാര്യം പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും. ആ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു തരണം. റെഡി ആണല്ലോ? നമ്പർ 1, ലാ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ സുക്കൂന് വന്നാൽ ആ ലാം ഉച്ചരിക്കണം. അൽഹംദു, അൽഹംദു, അൽഹംദുലില്ലാഹി. അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്പർ 1 ഈസ് ഓവർ. എന്തായിരുന്നു നമ്പർ 1? ആരാ പറയാ? എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, കാര്യം വെരി സിമ്പിൾ. ലാമ സുക്കൂന് വന്നാൽ ആ ലാം പറയണം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രണ്ടാമത്തത് അലിഫ് കണ്ടോ? ഇവിടെ അലിഫ് കണ്ടോ? അൽഹംദുവിന്റെ അലിഫ് കണ്ടോ? ആലമീന്റെ മുമ്പുള്ള അലിഫ് കണ്ടു. ഈ അലിഫ് എന്തുകൊണ്ട് പറയണില്ല? നോക്ക്, ഇവിടെ അൽഹംദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയണ്ടേ? അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? കാരണമുണ്ട്. ഈ ബലൂൺ ഇത് സുക്കൂനല്ല, അലിഫിന്റെ മേലുള്ളത് സുക്കൂനല്ല. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ഖുറാനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, ഫാത്തിഹ എടുത്തിട്ട് നോക്കാം. അലിഫിന്റെ മേലെ ഇത് സുക്കൂനല്ല ഉള്ളത്. ഈ സുക്കൂന് ഇതൊരു ബലൂൺ എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ബലൂൺ എന്നാ പറയല് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഒരു ബലൂണിന്റെ ഷേപ്പാണ്. സാധാരണ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂർത്തിട്ടെടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് അവിടെ കാണുക. അപ്പൊ ഈ ചിഹ്നം അലിഫിന്റെ മേലെ വന്നാൽ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പറയണം, ഇടയിലാണേൽ പറയണ്ട. രണ്ടാമത്തെ നിയമം പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഇത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും, ചോദിക്കാത്ത കുട്ടി 1000 rupees ഫൈൻ അടക്കണം. റെഡി? 1000 rupees ഫൈൻ അടക്കണം. കാരണം ഇതൊന്നും കേട്ടില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തജ്വീദ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരില്ല ആരും. തജ്വീദ് നിയമം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പറയാം. ഇത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓതാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്ക്. നമ്പർ 1 അൽഹംദു. അപ്പോ ഈ അ എന്ന ഉച്ചാരണം വരാൻ കാരണം ഈ അലിഫിന്റെ മേലെ ഈ ബലൂൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഇത് തുടക്കത്തിലായത് കൊണ്ടാണ്. ഇടയിലായതാ പറയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ അർ-റഹ്മാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ വലി പറഞ്ഞു, എന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല. അർ-റഹ്മാനി അർ-റഹീം എന്ന പറയേണ്ടത്, പക്ഷെ അർ-റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വേറൊരു നിയമം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം പഠിച്ചു, ലാമിന്റെ മേലെ
സുക്കൂൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയണ്ട. ഇവിടെയും പറയണ്ട, ഇവിടെയും പറയണ്ട. അപ്പൊ 2 റൂൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി 3-ാമത്തെ റൂളിലേക്ക് വരാം. ഇതിലെന്നെ ഈ റൂൾ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ ഇത് ഖുർആന്റെ മുഴുവനും 604 പേജുകളിലും ഇതേ നിയമമാണ്. സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ. ഇനി ഇതവിടെ ഇതെന്താ സാധനം? ഈ ഐന്റെ മേലെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഹാഫ് അലിഫ് എന്ന് പറയാം, അലിഫിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഒരു അലിഫ് ഒരു അക്ഷരത്തുമേൽ വന്നാൽ എന്താവുക? ബാമൽ അലിഫ് വന്നാൽ എന്താവും? ബാ അല്ലെ? താമൽ അലിഫ് വന്നാലോ? താ. അപ്പൊ ആമൽ അലിഫ് വന്നാലോ? ഐൻ എന്നല്ല. അപ്പൊ ആ അലിഫ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇവിടെ അലിഫ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഇല്ല, ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അലിഫുമ്മലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ ഈ അലിഫിന്റെ സാധാരണ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ അലിഫിലേക്ക് എന്ന സൗണ്ടിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് മദ്ദിലേക്ക് പോരുത്. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അങ്ങനെ നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീട്ടേണ്ടത് എവിടെയാണ്? എത്രയാണ്? അത്ര നീട്ടിയാൽ മതി. ആലമീൻ ആലമീൻ. ആ ഒരു ഓവർ ആവാൻ പാടില്ല, എന്നാലാവട്ടെ. മദ്ദിലേക്ക് പോകും വേണ്ട, ഒരു മിഡിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഇതാ ഇവിടെ മാലിക് അല്ലെ? മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ. ഇവിടെ മലിക്കല്ല, എന്നാൽ മാന്നാക്കാനും പാടില്ല. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ. അപ്പോ 3-ാമത്തെ റൂള് പഠിച്ചു. 3 ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? 1000 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങ് പോവാ. 10 പറഞ്ഞില്ലേല് ഓരോന്നിനും 100 റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ? ആരോടും ചോദിക്കും, ലീവ് ചെയ്തൊന്നും പോകരുത് ആരും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ലീവ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ? ചിലർ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി മിണ്ടാതിരിക്കും. അങ്ങനൊന്നും പറ്റില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഖുർആന്റെ മുഴുവൻ ഈ റൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ? ഇനി ഇത് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറയാണ്. 3-ാമത്തെ നിയമം അല്ല, 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞു. 3-ാമത്തേത് സുക്കൂനാണ്. ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മറന്നുപോലായിരിക്കും. ഖുർആനിൽ എവിടെയും സുക്കൂന് വട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങള് മദ്രസേന്നൊക്കെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വട്ടത്തിൽ സുക്കൂൻ ഇട്ടിട്ട് ബാന്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് ബ് ന്. അത് റോങ് ആണ്. അങ്ങനെ ശരിക്കും ആ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് തന്നെ തെറ്റാണ്. അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാര് തിരുത്തണം. ആ സുക്കൂനെ വട്ടത്തിൽ ഇടരുത്, ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നെ ശീലിക്കുക. എന്നാലേ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഈ വി ഇംഗ്ലീഷിലെ വി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് ചെരിച്ചിട്ടിട്ട് അതാണ് സുക്കൂന്. ഖുർആനിൽ അതാണ് സുക്കൂന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അൽഹംദു, ഇവിടെ വട്ടുണ്ടോ മീമിന്റെ മേലെ? ഇല്ല. അവിടെ വി എന്നത് ചെരിച്ചിട്ട പോലെയുള്ള സുക്കൂനാണ്. ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതാ അർറഹ്മാനി റഹ്. ഇവിടെ യൗമി, അപ്പൊ വാവിന്റെ മേലെ യൗമി അല്ലെ? മാലിക് യൗമി അദ്ദീൻ അല്ല പറയണ്ടത്. ഇവിടെ പറയൂല, കാരണം ഇത് നടുവിലാണ്. തുടക്കത്തിലാണേലും അലിഫിന്റെ മേലെ ബലൂൺ വന്നാൽ പറയുള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ റൂള് പഠിച്ചു. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ സുക്കൂന് പറഞ്ഞു. ഇനി 5-ാമത്തേതാണ് പറയാൻ പോണത്. യ വന്നാല് നീട്ടും. ഈ ആണ് 2 അക്ഷരങ്ങളുടെ നീട്ടല്. അപ്പം മാന, അതിന്റെ ഇടയിൽ യാ വന്നപ്പം മീൻ ദീൻ ഐൻ അല്ലെ? നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആലമീൻ അദ്ദീൻ നസ്തഈൻ. അങ്ങനെ ഓവർ നീട്ടാൻ പാടില്ല. അത് തജ്വീദ് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 2 അക്ഷരങ്ങൾ അത്ര മതി. അപ്പൊ യാ വന്നാൽ അപ്പൊ 5 ആയിട്ടോ. 5 ഓക്കെ? ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ 5 ആരോടൊക്കെ ആരാ പറയാൻ കഴിയാന്ന്? 5 ആരാ പറയാൻ കഴിയാ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 5. അത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവരാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. നോക്കാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ ആരാ പറയാ? വേഗം പറ. ഖദീജ പറഞ്ഞു നോക്ക്. മറിയം പറഞ്ഞു നോക്ക്. ആരാ പറയണ ആദ്യം? ഉസ്താദ് ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞു നോക്ക്. ആദ്യത്തെ പഠിച്ചത് നമ്മള് ലാമില് സുക്കൂന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അൽന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. സുക്കൂന് വന്നാല് ഉച്ചരിക്കണം, അൽന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. നമ്പർ 2 എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ അലിഫ് നമ്മള് ഒരായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അലിഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? അലിഫ് ഉച്ചരിക്കണം, പക്ഷെ ഇടയിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അലിഫ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ റബ്ബി അൽ ആലമീൻ.
ഇനി തേർഡാമത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആലമീൻ എന്നുള്ളതില് നമ്മള് ചെറിയൊരു അലിഫിന്റെ ഹാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആന്ന് നീട്ടണ്ട, നമ്മള് ആ ഹാഫ് നീട്ടിയാൽ മതി. റബ്ബിൽ ആലമീൻ അങ്ങനെ നീട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഫോർത്ത് എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സുക്കൂന് ഈ സുക്കൂൻ ഉണ്ടല്ലോ, സുക്കൂന് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിലെ വി ചരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും സുക്കൂൻ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറന്നുപോയി. അറിയാം റഷാദ്. യെസ്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ യാ എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 5 എണ്ണം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. ഇനി 10 എണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 10 എണ്ണമാണ് പറയേണ്ടത്. 6, 7, 8, 9, 10 5 എണ്ണോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെ നമുക്ക് മറ്റേ ഡിസ്കഷനൂടെ നടക്കൂലല്ലോ, 9:15 ഇപ്പൊ തന്നെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് 5 എണ്ണം മതി. ഒരു ദിവസം 5 എണ്ണം മതി. അല്ലെങ്കിൽ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മറന്നും പോവും, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഏത് പേജാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കഷന് വേണ്ട പേജ് ഏതാണ്? ക്വിസ് റെഡിയായി വന്നവരുണ്ട്, അവരൊക്കെ റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ. ക്വിസിന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഖദീജ ക്വിസ് റെഡിയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പേജ് പഠിച്ചു വന്നത് ആരാണ്? 83 മഹ 83 പഠിച്ചു വന്ന ആരാ ഉള്ളത്? റൈസ് ചെയ്തോളൂ. റൈസ് ചെയ്താലേ കാണുള്ളൂ. പേജ് നമ്പർ 83 പഠിച്ചു വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലീബ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്തിനാണ്? മറിയം തുടങ്ങിക്കോ. വായിച്ചിരിക്കണ, പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഓക്കെ, നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയമാണോ? പിന്നെ ആരാ വായിച്ചു വന്നത്? വായിച്ചു വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പേജ് നമ്പർ 83. ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. പേജ് 83ാമത്തെ പേജാണ്. എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 83, പേജ് നമ്പർ 83. സൂറത്ത് നിസ തന്നെയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ, അതായത് ആ പേജിലെ 83ാമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത്, അള്ളാഹു പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അള്ളാഹു പശ്ചാത്താപം, ഇന്നലെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്റ്റോറി, നമ്മളൊരു കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹു ഏതുപോലെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഒട്ടകത്തെ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒട്ടകം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒട്ടകം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ എത്രത്തോളം ഒരാൾക്ക് ഉടമസ്ഥന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണോ അത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു അത്രയും പശ്ചാത്താപിക്കുന്ന ആളുകളെ, തെറ്റ് ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, തന്നിഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നടക്കണം. അള്ളാഹു അല്ല, എന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹ് ഇടപെടാം. ഞാൻ നിസ്കരിക്കും, എന്ന കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ എന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്നൊരു ധിക്കാരം, ധാർഷ്ട്യം അല്ലെ. എന്റെ മുടി എങ്ങനെ വെട്ടണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ തന്നിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ. ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാണ്. തന്നിഷ്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവരായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ 82 ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അത് പിന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു പേജ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല.
തൊലാഖും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ, മഹറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോണ്ട. അത് അടുത്ത ജുസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. നമ്മൾ 83 ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. 82 നിങ്ങളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയങ്ങളല്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 83 28ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു, പിന്നെ ദുർബലനായിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന ഫീ കബദ് എന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തും ഖുറാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദുർബലനായിട്ട്, പ്രയാസത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും ആയിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ കുറച്ചു തരികയാണ്. നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇനി പേജ് ആയ നമ്പർ 29 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സത്യവിശ്വാസികളെ, ഇത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ കാഫിരിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുശ്രിക്കീങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുനാഫിക്കുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ യഹൂദരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാൻസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ എന്നാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ. നമുക്കിനി 12 മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക. സത്യവിശ്വാസികളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരസ്പരം സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ഇടപാട് അത് ഹലാലാണ്. അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഹലാലായ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. എന്നാൽ അന്യായമായി നിങ്ങൾ അന്യോന്യം തിന്നാൻ പാടില്ല. അന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായം എന്ത്, അന്യായം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിന് സമമാണ്, അയാളെ തന്നെ കൊല്ലുക, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സമമാണ് ഒരാൾ അന്യായമായിട്ട് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഒട്ടകത്തിന്റെ സൂചിയുടെ തുളയിലൂടെ ഒട്ടകം പോകുന്ന മേൽ പ്രയാസമാണ് സമ്പന്നതയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി സ്വർഗത്ത് പോവാന്നുള്ളത്. അശറത്ത് മുബശ്ശിരീങ്ങളിലെ 10ാമത്തെ സഹാബിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്പം വൈകിപ്പോയി എന്നാണ്, സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ സമ്പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് ഒരുപാട് സമ്പത്തൊക്കെ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവമുണ്ട്. മിറാജ് യാത്രയിൽ സ്വർഗം കണ്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, പാവങ്ങളായ ആളുകളാണ് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ. നബിയുടെ ജീവിതം തന്നെ ഫക്കീറായി ജീവിക്കണം, നബി ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകമായത് വേണ്ട, ഫുഖറാവും മസാക്കീനുമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അധികം തെറ്റുകളിലേക്ക് പോവില്ല. തെറ്റുകൾ എല്ലാവരും ചെയ്യും, പക്ഷെ അധികം തെറ്റുകളുടെ ആധിക്യം തടയപ്പെടുന്നുള്ളതാണ്. സമ്പത്ത്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഗനീമത്ത് മുതൽ ഒരുപാട് വന്നപ്പോ പൊന്നുകൊണ്ടും സ്വർണം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് സമ്പത്തും ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയമല്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ നാശത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്നോ സമ്പാദിക്കണ്ട എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. സമ്പത്ത് ഹറാമായ രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നിങ്ങള് വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കേണ്ടി, നിങ്ങൾ ഹലാലാണോ എന്ന്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം 100% ഹലാലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് 100% ഹലാലാണ് എന്ന്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമ്പത്ത് 100% ഹലാലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം, അല്ലെ? അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സത്യസന്ധത. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഹലാലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും. ഇപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട, എന്നിട്ട് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ച് വിൽക്കുക. വിൽക്കുമ്പോൾ 10 ലക്ഷത്തിന് എടുത്ത ആ ഒരു ഭൂമി 25 ലക്ഷത്തിന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിൽക്കുക. അതിൽ അവിടെ കുറെ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ലാഭം എന്നല്ല പറയാ, കൊള്ള ലാഭം, അധികമായ ലാഭം എടുക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര് ഒരേ സാധനം പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പുറത്തെ കടയിലുള്ള അതേ സെയിം സാധനം ഇവിടെ ഇത്രയും വിലക്ക് വിൽക്കുക, അല്ലെ? ചിലതൊക്കെ പൂഴ്ത്തി വെക്കുക, ഡിമാൻഡുള്ള സമയത്ത് പൂഴ്ത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരന് അല്ലെ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നാണ്, നല്ല കച്ചവടക്കാരന്. അപ്പം നല്ല ബിസിനസ് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കുകയും ഇങ്ങനെ അക്രമപരമായും അന്യായമായും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ ആയത്തുകളിൽ
ഈ പേജിൽ അത് പറയാണ്. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ബാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളിൽ ചിലരേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അള്ളാഹു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഉണ്ടോ? അത് സമ്പത്താകാം, സൗന്ദര്യമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മോഹിക്കരുത്, അല്ലെ? മോഹമാണ് ദുഃഖം എന്നാണ് സത്യം. ആഗ്രഹങ്ങൾ മോഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആശ വെക്കുക. മോഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അവസാനം. മോഹം സീക്വൽ ടു ദുഃഖം എന്നാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ മോഹിക്കുകയാണ്, ഇന്നതാവണം. അടങ്ങാത്ത ആർത്തി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ മോഹവും ആർത്തി പല പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ, അല്ലെ? അപ്പോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടേത് മോഹിക്കരുത്. അപ്പോ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അവർക്ക് അത്ര വലിയ വീടുണ്ട്, അവർക്ക് അത്ര വലിയ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട്, അവർക്ക് അത്ര വലിയ ബിസിനസ്, അത്ര സാലറി ഉണ്ട്, അതങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട എന്താ പറയുക, നമ്മളെക്കാൾ താഴെ ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുക. നമ്മളെക്കാൾ താഴെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുക. ഓക്കെ, താഴെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും, അല്ലെ? ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ ആഫ്രിക്കയാണോ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ആണോ എന്നറിയില്ല, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കടൽ തീരത്തിലെ ഒരു തരം മണ്ണെടുത്തിട്ട് പത്തിരി പോലെ പുരട്ടി അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് തിന്നുന്ന ആളുകൾ, ഇല തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന, വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ, ഒരുപാട് പാവങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാരുള്ള ലോകമാണ്. ആ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഇല്ലേ? ഷെൽട്ടർ ഇല്ലാത്ത എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ബാത്റൂം ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയൊരു സമയത്ത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലായത്. ബോംബെ സിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, കോടീശ്വരന്മാരുള്ള നാടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 5 ലക്ഷത്തോളം സ്ലം ചേരി പ്രദേശങ്ങളുള്ള നാടാണ്. 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്കൊന്നും ഹോംലെസ് ആണ്. ഹോംലെസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, വീടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പക്കത്തോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിലോ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂര കെട്ടിയിട്ട് താമസിക്കുക ചെയ്യുക. ഇവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വല്ല കാട്ടിലോ പുഴവക്കത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അവർ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പോവാ. ബാത്റൂം പോകാൻ വേണ്ടി സുബൈക്ക് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ നേരത്തെ എണീക്കും, എന്നിട്ട് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇരുട്ടില്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ, അപ്പം അടിസ്ഥാന ആവശ്യം, വെള്ളമില്ലാത്തവർ, വെളിച്ചമില്ലാത്തവർ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അവരിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാഠങ്ങളാണ് ആ പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അനന്തരാവകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതൊരാൾക്കും തന്റെ മാതാപിതാക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും വിട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിന് അവകാശികളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവകാശികളുണ്ട്, അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പോലെ കൊടുക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അതിൽ അനീതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണോ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം നിങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊള്ളുക. ആ കിട്ടിയ ആളുകൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉതിരായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്തോട്ടെ, അത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അനീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന. ഒരു ക്വിസും കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു ക്വിസും കൂടെ ഉണ്ട്. ഖദീജ എവിടെ? അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഖദീജ ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്തേ. ഖദീജ നോട്ട് പ്രസന്റ്. ഖദീജ ഷെയർ ചെയ്തോ? ഖദീജ റൈസിങ് അങ്ങനെയല്ല. എന്താ റെഡി അല്ല ഖദീജ? ഓക്കെ, റെഡി അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദുആ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ 4 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്വിസ് ഉള്ളവർ നേരത്തെ വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതൊരു മാനറാണ്, മര്യാദയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തജ്വീദോടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാഠമാക്കാനും ആ മനപ്പാഠം തലച്ചോറിന്ന്, ബ്രെയിനിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും, ഹൃദയം തൊട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ പോലെ
അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഒരു കാലം വരും, അന്ന് ഖുർആൻ തൊണ്ടക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെയാണ്? ഈ കൊല്ലി അയിന് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ താഴോട്ട് ഖുർആൻ ഇറങ്ങാത്ത ഒരു കാലം വരും. അത് പാട്ടാക്കുന്ന വേറൊരു ഹദീസിന്റെ റിവായത്തിലുണ്ട്. പാട്ട് പോലെ ആക്കി അതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അതിങ്ങനെ പാടി അതിങ്ങനെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ലോകം വരും. അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ വിവക്ഷ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്, അല്ലെ? ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളായി പോകരുത്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കഴുതക്ക് ഒരിക്കലും കഴുതപ്പുറത്തുള്ള വെയിറ്റ് എന്തിനാണ് എടുക്കണമെന്നോ എന്താന്നോ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുക എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരായത്തെങ്കിലും ഹയാത്താക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹുവെ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം, ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, എങ്ങനെ ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കണം ഖുർആൻ. ക്ഷമാലുകൾ, ഇന്നല്ലാഹ മഅസ് സ്വാബിരീൻ, ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു. ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ, സഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ, അഫൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ. അള്ളാഹു അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ 99 നാമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്. എത്ര എണ്ണ ഉള്ളത്? അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ എത്രയാ? 99 നാമങ്ങളാ. ഈ 99 നാമങ്ങളും ആ വിശേഷണങ്ങളും നമ്മിലേക്കും കൂടെ വരണം. അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? അതിന്റെ ഒരു പതിപ്പ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് നമുക്ക് വരണം. അള്ളാഹു റഹ്മാനാണോ? നമ്മൾ റഹ്മാൻ ആകണം. നമുക്കും കാരുണ്യം വേണം. അള്ളാഹു അഫുവയോ? അള്ളാഹു അഫുവയും എങ്കിൽ ആ ഗുണം നമുക്കും വേണം. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക. അള്ളാഹു എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ നമ്മിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക. നമ്മളും അതിന് ഇന്നലല്ലേ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കൂ, ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ആകാശത്തുള്ള അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, നമ്മളെ അറിയുന്ന അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹു, ആ അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അവനാണ്. വെള്ളം തരുന്നത് അവനാണ്. കടലിലെ ഉപ്പ് ജലത്തെ ബാഷ്പീകരിച്ച് ആകാശത്ത് മഴമേഘങ്ങളായി കൊണ്ടുവന്ന് ചെടികളിലൂടെ ഊർന്നിറക്കി മണ്ണിലിറക്കി കിണറ്റിലെത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. ആ അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളി വെള്ളത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് പുറത്തു പോയാൽ, പ്ലേറ്റിന്റെ പുറത്ത് പോയാൽ, നോർമലി ചില വസുവാസുള്ള കുട്ടികളൊന്നും അത് എടുക്കുക പോലും ഇല്ല, അതങ്ങ് വേസ്റ്റ് ആക്കും. അല്ല, അത് കഴുകി തിന്നണമെന്നും അതിൽ പ്രത്യേകമായ ബർക്കത്തുണ്ട് എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭക്ഷണമായാലും എല്ലാ കാര്യം അള്ളാഹു മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ തന്നത് ആരാ? നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജനിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം, സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. റബ്ബേ, നല്ല മനുഷ്യരാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. കണ്ണുകൊണ്ട് ചീത്ത കാഴ്ചകൾ കാണിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, കാതുകൊണ്ട് ചീത്തയായ കേൾവികൾ, ചീത്തയായ ഗീബത്തും നമീമത്തും കേൾപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെ പറ്റിയും മരിക്കുന്നത് വരെ കുറ്റം പറയാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, മരിക്കുന്നത് വരെ എത്ര വലിയ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടാലും ആ കുറ്റങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു നടക്കാതെ, ഒരു കാതിലേക്കും നമ്മുടെ നാവിന്ന് ഒന്നും കേൾപ്പിക്കാതെ, ഫൽയഖുൽ ഖൈറൻ ഔ ലിയസ്മുത്, ഒന്നെങ്കിൽ നല്ലത് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ICUയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ആരോഗ്യത്തോടെ ഇസ്സത്തുള്ള മുഅ്മിനായിട്ട് മരണപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവെ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനായി കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഈമാനോടെ മരണപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അള്ളാഹുവെ, അവരുടെ ഖബറിടം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിയ പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രാത്രിയും ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ദീനും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യത്തു നിന്നും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു അല്ലാ. ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവെ, സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് വൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത്
إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا أجرنا من النار. اللهم ربنا أجرنا من النار. اللهم ربنا أجرنا من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.